गुड्डी आउ मानुर परीक्षा सरी जाइथिला। एबे तांकर स्कूल रे छुट्टी थिला। सेतिपाई सेमाने आई घर बुलिबाकू जिद कले। माँ आमर तो स्कूल बंद अछि, घरे बसी बसी जमारू भल लागुनी। आमे जाउचु टिके आई घर बुलिकी आसिबू। हौ झियो ठीक अछि, काली सकाळु तमकु मु बस रे बसई देबी, तमे आई घर जिब। ता परदिन सकाळु गुड्डी आउ मानु बस रे बसी आई घर जिबाकू लागंती। किछि समय परे सेमाने आई घर गाँ रे पहुंची जाती। सेमाने सेठी जाई देखंती से गाँ रे समस्तंक घर आगरे बड़ बड़ पाचेरी अछि, आउ सेथिरे कबाट भी नाही। सेमाने समस्ते सीढ़ी पकेइकी जिबा आसिबा करुछंती। आलो आई, तम गाँ रे घर सामनारे एते बड़ बड़ पाचेरी कोन हेइछि, आउ जिबा आसिबा करिया पई कबाट भी नाही, एमिति कोन पई? पिला माने तमे घर भीतर को चल, मु तमकू सबु कथा कहूची। तापरे सेमाने सीढ़ी रे चढ़ी घर भीतर को जाती। आरे पिला माने, आम गाँ रे राति 12टा परे गोटे भूत चढ़ेईर आत्मा जेसीबी नेइकी आसुची, आउ पक्षी मानक घर उपरे चढ़ेई दउची। एमिति से बहुत सारा पक्षी मानकू मारी सारिलाणी। एबे तमे चल, खाइबा खाई सोई पड़, बहुत थकी जाइथिब। तापरे सेमाने खाइबा खाई सोई पड़ंती। रातिरे सेमाने दुई जण सोईथिला बेले अचानक सेमानक निद भांगी जाए। बाहरे जोरे जोरे दुम दुम शब्द हेउथिला। आलो आई, एमिति कोन शब्द हेउची? पिला माने शांत रुह, लागुची से जेसीबी वाला भूत आसीची, आउ काहार बोधे घर भांगुची। तमे डर नाही, काली सकाळे देखिबा कोन हेइची। सेमाने राति सारा डरिकी रुहंती। सकाळ जेमिति हेला सेमाने बाहर को जाती, आउ देखंती तांको घर पाखरे थिबा गोटे पक्षीर पाचेरी को से भूत चढ़ेईर आत्मा भांगी देइची। आरे पिला माने, आजी नुहे तो काली से भूत चढ़ेईर आत्मा आम घर पाचेरी भी भांगी देब। सेथि पई केही भी राति रे घरु बाहर को जीवनी। हौ, मु एबे परिबा आनिबाकू बाजार को जाउची, तमे सबु घर को जाओ। गुड्डी, मु आजी जाए कोनोसी भूत देखिनी, मोर ताकू देखिबार बहुत इच्छा हेउची। आरे तोर मुंड खराब हे गला ना कोन? तू कोन जानि पारुनु से भयंकर भूत रातिरे जेसीबी नेइकी आसुची, आउ पक्षी मानक ऊपरे चढ़ेई देउची। सेथि पई तू रातिरे घरु बाहर को कुआडे भी जीवुनी, हेला? रातिरे मानु सोईबार नाटक करे। आउ जेमिति गुड्डी आउ आई सोई पड़ंती, से पाचेरी डेई घर बाहर को आसे हेरी। सेही समय रे से चढ़ेईर आत्मा जेसीबी धरी गाँ सारा बुलुथिला। तार नजर मानु उपरे पड़ी जाए। तापरे से मानु पछरे जेसीबी धरी गोड़ेइबाकू लागे। छाड़ीबिनी, काहाकू भी छाड़ीबिनी। जेसीबी चढ़ेईकी समस्तंक घर भांगी देबी। आजी तू भी बंची पारिबुनी, तते आजी मरिबाकू पड़िबो। दौड़ी दौड़ी कुआडे जिबू? किए कोठी अछ? मते बंचाओ, मते बंचाओ, ए भूत मते मारी देबो, मते बंचाओ। एमिति कही कही से नदी कूଳରେ पहुंची जाए। आगकू आउ किछि रास्ता नथिला। से भूत जेसीबी नेई पाखकू आसिला। मानु सांगे सांगे से नदी को डेई पड़िला। आजी सिना तू बंची गलु, मु भी देखिबी तू केते दिन एमिति बंचिकी रहिबू। सकाळु गुड्डी आउ ता आई देखंती मानु घरे नाही। से माने जंगल सारा मानु को खोजिबाकू लागंती। शेषकू मानु नदी कूळे बेहोश हेई पड़िथिबार मिले। सेमान ताकू घर को नेकी जाती। किछि समय परे तार होश आसे। काली रातिरे मु घर बाहर को जाइथिली, सेतिकी बेले से चढ़ेईर आत्मा मो पछरे जेसीबी धरी मते मारिबाकू गोड़ेइला। मु जीवन विकल रे शेषकू नदी को डेई पड़िली। आरे पुओ, तू एमिति काईकी कलु? जदि तोर किछि हेई जाइथांता। आई,
ତମେ ଆଉ ଗାଁ ବାଲା ଏମିତି କେତେ ଦିନ ପାଚେରୀ କରି ଡରିକି ରହୁଥିବ? ଆମକୁ ଏହାର କିଛି ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଗୁଡି ଗାଁରେ ଥିବା ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରେ ଆଉ କେମିତି ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିବ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଏ। ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ସେ ଆତ୍ମା ସହ କଥା ହେବା। ସେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କରୁଛି? ରାତିରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମିଶି ଘର ବାହାରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଚଢେଇର ଆତ୍ମା ଜେସିବି ଧରିକି ଆସେ। ଛାଡ଼ିବିନି, ଛାଡ଼ିବିନି, କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେସିବି ଚଢେଇକି ମାରିଦେବି। କେହି ବି ବଞ୍ଚିବନି। ରହ ରହ ଡାହାଣୀ, ତୁ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ତୁ କଣ ପାଇଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛୁ? ଆମେ ତୋର କଣ କରିଛୁ? ତାପରେ ସେ ଡାହାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତାହେଲେ ଶୁଣ। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଏହି ଗାଁରେ ମୋ ପରିବାର ସହ ରହୁଥିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏ ଗାଁକୁ ରୋଡ କାମ ଆସିଲା ଆଉ ମୋ ଘର ରୋଡ ମଝିରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମ ଘରକୁ ହଟେଇବାକୁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା କଥା ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ, ସେତିକି ବେଳେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମ ଘର ଉପରେ ଜେସିବି ଚଢେଇ ଦେଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ଜେସିବି ତଳେ ଚାପି ହେଇ ମରିଗଲୁ। ଆମ ସହ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଗାଁ ଲୋକ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେସିବି ଚଢେଇକି ମାରୁଛି। ଇଏ ତମ ସହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ଆଉ କାହା ସହ ବି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବନି। ତମେ ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାର ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତୋ କଥା ମାନି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଯଦି ଏମିତି ଆଉ କାହା ସହ ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଏହା କହି ସେ ଚଢେଇର ଆତ୍ମା ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଖୁସି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ମିନୁ ଚଢେଇର ଝିଅ ଗୁଡି ସହରରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ମା କହିଥିଲା ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଘରକୁ ଆସିବୁ ହେରି, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ବସ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବାରୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା। ମା କହୁଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଆଡେ ସବୁ ଭୂତ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ରକ୍ଷା କରିବ। ଜୟ ହନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସାଗର, ଜୟ କପିଶତି ହୁଁ ଲୋକ ଉଜାଗର। ଗୁଡି ଏମିତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢି ପଢି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାଟରେ ଗୋଟେ ବଡ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଡାହାଣୀ ରହୁଥିଲା। ଆରେ ବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ଯାଉଛି ଏ ଝିଅ ଚଢେଇ ଦେହରେ ପଶିଯିବି ଆଉ ତା ଦେହରେ ରହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇବି। କେହି କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଆଉ ଏମିତି ମୋ ପେଟ ପୁରିବ। ଏହା କହି ସେ ଆମ୍ବ ଡାହାଣୀ ଗୁଡି ଦେହରେ ପଶିଗଲା ଆଉ ତା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଲୋ ମା, ତୁ ଆସିଗଲୁ। ବାଟରେ ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି ଟି? ମତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ନାଇଁ ମା, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ହେଲେ ତମେ ଡରିଲ କାହିଁକି? ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ ଚୋର ଡାକୁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଡରୁଛ? ଆରେ ନାଇଁ ଝିଅ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଆଉ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଡାହାଣୀ ରହୁଛି। ସେ କୋଉଠି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇ ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଆରେ ତମେ ସେ ବେକାର କଥା ଛାଡ। ପିଲାଟା କେତେଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ତ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ସେତିକଳୁ ଖାଲି ବକ ବକ ହେଉଛ। ତାପରେ ମିନୁ ତା ଝିଅକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ଆଣିକି ଦେଲା। ଗୁଡି ସେ ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଖାଇଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ମିନୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମା, ତୁ ମତେ ଏତିକି କଣ ଖାଇବା ଆଣିକି ଦଉଛୁ? ମତେ ଆହୁରି ଖାଇବା ଆଣିକି ଦେ। ମୋର ଏତିକିରେ ପେଟ ଜମାରୁ ପୁରିଲାନି। କାଲିଠୁ ମତେ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ମାଂସ ଆଣିକି ଦବୁ ହେଲା। ଏହା ଶୁଣି ମିନୁ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଆହା, କି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ରହିକି କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ଏଠି ରହିଲେ ମତେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳିବ
ମୁଁ ଆଉ ଏଠୁ କୁଆଡେ ବି ଯିବିନି। ହା 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 ହା। ସେ ଏମିତି କହୁଥିଲା ବେଳେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଶୁଣିଦେଲା। ଆରେ ଇଏ ଏମିତି କଣ କହୁଛି? ଆଉ ଇଏ କୋଉ ଆମ୍ବ ଗଛ କଥା କହୁଛି? ନା ନା, ମତେ କିଛି ଗଡବଡ ଲାଗୁଛି। କାଲି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଦିନ ସାରା ସେ ଡାହାଣୀ ଘରେ ସେମିତି ବସି ରହିଲା। ଆଉ ରାତି ଯେମିତି ହେଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି କାହାର କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲା, ଆଉ କାହାର ଛେଳି ମାରିକି ଖାଇଲା। ଏମିତି ସବୁଦିନ ହେବାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଦିନେ ସେ ଡାହାଣୀ ଦେଖିଲା ମିନୁ ଘରେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଅଛି। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେ ତାକୁ ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ସୋନୁ ଏସବୁ ଦେଖିଦିଏ ଆଉ ତା ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏ ବିଲେଇକୁ ଖାଇବି ବୋଲି ଭାବିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଢା ଯୋଗୁ ଖାଇ ପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ୟାକୁ ମୁଁ ମଜା କରି ଖାଇବି। ଏହା କହି ସେ ଡାହାଣୀ ସେ ବିଲେଇକୁ ମାରି ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ। ଏସବୁ ଘଟଣା ସୋନୁ ଦେଖିଦିଏ। ଆରେ ମୋ ଝିଅ ଏମିତି କଣ ହେଉଛି? ଆଉ ସେ ବିଲେଇକୁ କଣ ଖାଇଦେଲା? ନା, କିଛି ତ ଗଡବଡ ଅଛି। ନା, କାଲି ମତେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏହାର କିଛି ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସୋନୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତାହେଲେ ସେ ଆମ୍ବ ଡାହାଣୀ ତୋ ଝିଅ ଦେହରେ ପଶି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଛେଳି ଗାୟବ ହେଉଛନ୍ତି। ନା, କାଲି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି। କାଲି ରାତିରେ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ଆମକୁ ବଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତତେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ କହିବି ତୁ ଆଣିକି ଆସିବୁ। ମୁଁ କାଲି ସେ ଡାହାଣୀକୁ ତୋ ଝିଅ ଦେହରୁ ବାହାର କରିବି। ହଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା, ତମେ କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଆସ, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବି ହେରି। ହଉ, ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯା। ତାପରେ ସୋନୁ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ସକାଳ ହଉ ହଉ ସେ ବଜାର ଯାଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଥିବା ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମିନୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ପଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଡାହାଣୀ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ବନ୍ଦ କର ମନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର ପଢିବା ବନ୍ଦ କର କହୁଛି। ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ତୋର ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଖରାପ କରିଦେବି। ଡାହାଣୀ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ପଢିବା ବନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଡାହାଣୀ ଗୁଡି ଦେହରୁ ବାହାରକୁ ଆସେ ହେରି। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଏବେ ତମ ଝିଅ ଏକଦମ ଠିକ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାର କିଛି ବି ହେବନି। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଏହା କହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତା ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ।